So we are now learning directions. So before getting into this, the main concept you have to know is you have to know how to point directions in a paper. Okay, so before while you are solving a direction sense question, you have to put this diagram. So the upper one is north, east, west, and south. So this one will be northeast, and this one southeast. Here you will be having southwest, and here you will be having northwest. Okay, these are the directions. And whenever in a question, so you go straight. You are standing at a point. You go straight and turn right. It means how you have to calculate it is you are at a point. You go straight. Okay, this is the right way. You should not go straight in this way. This is wrong. Okay, so when they give you that you are facing the dusk or it is dusk time, dawn time, so at that time you have to know if for example it is dusk time, you are facing the sun, it means so the sun will be in the west during the dusk, right? So you are facing the west direction. So that is the point they are making in that question, in that particular question, if they ask like that. Okay, is it clear so far? Hello? Yes. So it will be good if we solve the questions. I think you individually just take the questions because only one screen can be shared at the one time. So simultaneously we can't share two screens. So I have shared the file to the WhatsApp group. You just take the first question. I am facing east. Okay. Turning to the right, I go 20 meter. Then turning to the left, I go 20 meter. And sir, am I audible? I didn't receive yes, any. you are audible. Okay. Then turning to the left, I go 20 meter. And turning to the right, I go 20 meter. Then again, turning to the right, I go 40 meter. And then again, I go 40 meter to the right. In which direction am I from my original position? So now the person is facing the east. So when you are solving the question, the first step you have to put is you just put this symbol. Okay. So I am facing east. It means the person is facing towards this direction. Okay. So now turning to the right. So if the person is already facing the east, so turning to the right means the point will be here. The person is here facing the east. Turning to the right means he will come to the south. Okay, so turning to the right, he goes 20 meter. So just mark that it is here 20 meter. Okay, then turning to the left. So facing towards south, if you turn left, it means again you go towards the east. So turning to the left, he goes 20 meter. Okay, now then again I turning to the right. அப்ப இந்த ரைட் எங்க வரணும்? மேல போவீங்களா கீழே வருவீங்களா? You will again come down because you are facing towards east. So the right side, if you turn right and you walk for 20 meters, it means you will be facing towards the south. Okay, then again turning to the right. So southல நீங்க நின்னுட்டு rightல turn பண்றீங்க அப்படின்னா again it will be towards the west. So right he walks 40 meter. அப்போ
ஆல்ரெடி இதுல ஒரு 20 meters நமக்கு இருக்கு. ஓகே, யூ see, ஸோ இதுல ஒரு 20 meters ஆல்ரெடி கவர் ஆயிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இதுல ஒரு 20 meters. ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து we have 40 meters in total. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து 40 meter. அதுக்கப்புறம் இங்க தான் நிக்கிறாங்க. ஸோ டுவர்ட்ஸ் த வெஸ்ட் தான் அந்த பர்சன் இஸ் ஃபேசிங். ஸோ நவ் வாட் ஹி இஸ் டெல்லிங், he has திருப்பியும் he has then again I go 40 meter to the right. So when you are facing towards the west and you turn right, you obviously go towards the north. Okay, so என்ன பண்ணியாச்சு, 40 meter to the right. So இப்போ இதுல 40 meter திருப்பி travel பண்ணிருக்காங்க. So இதுல you can just what to say, you can understand that இப்போ இந்த 40 மீட்டர்ல ஆல்ரெடி இது ஒரு 20 மீட்டரா. ஸோ திஸ் இஸ் 120 மீட்டர் அண்ட் இதுக்கு மேல உள்ளது ஒரு 20 மீட்டர். ஸோ இது மொத்தமா உள்ளதை the person has crossed. Now in which direction am I from my original position? So what is the person's original position here? This is the original position, right? So in which direction? So this is in the direction, in the point la irundhu enna direction la the person is standing. So the answer will be towards the from the position the person is standing towards the west. Okay, you got my point? ஸோ எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா, இந்த டிரெக்ஷன்ல இருந்து இந்த சைடு இருக்காங்களா, ஐம் சாரி, இந்த சைடு இருக்காங்களா அல்லனா இந்த சைடு இருக்காங்களா. ஸோ இது வந்து ஒரிஜினல் பொசிஷன். லெட் மீ, இது ஒரிஜினல் பொசிஷன். ஓகே, இது அட்டைன்டு பொசிஷன். இந்த பொசிஷன் வந்து இங்கே தான் இருக்கு. தட்ஸ் வை, ஸோ த ஒரிஜினல் பொசிஷன்ல இருந்து நவ் த பர்சன் இஸ் இன் west direction. Okay, you should not get confused. Ma'am, north தானே வரும் அப்படி சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன்ல இருந்து நீங்க எங்க நின்னாலும் அது நார்த் தான், ரைட்? ஸோ இந்த பொசிஷன்ல இருந்து இங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து இட் இஸ் இன் வெஸ்ட். Yes, do you have any doubts in this? Should I want to repeat any points or teach any concepts again? Hello? Aspirants, please speak up if there is any query. If you are responding in chat box, I'm sorry, I won't be able to see those chats as my screen is being shared. So can you please help me in seeing the chat box? Yes. No messages as far as I saw. Okay. Aspirants, are you here? Please respond. Yeah, fine. Okay. Because Please switch on the remaining mic. sums they are going to do. Because it's easy for her to know. Okay. They said it's fine. Oh, shit. Yes. So now the second question, the second sum you are going to do, guys. So for your information, ma'am, Kalishwaran sir and Gurulata ma'am are there. Okay. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம்ல, இந்த கொஸ்டின்ல ஸோ த பர்சன் அவரோட ஒரிஜினல் பொசிஷன் வந்து
it in which direction from the person is in original position, the answer is west. Okay, but in which direction is the person facing அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா it is north. Okay, so that would be the answer. So now you can do the second question and just tell me the answer, then we can work it out. Are you trying, or shall we should I do the sum? Kalishwaran sir? Hello? Sir, yes sir. Sir, are you trying the sum? Ma'am, you tell me, I'm in traveling, ma'am. That's why I'm not replying to you. Okay, sir. Okay. Ma'am, Gurulata ma'am? I will try it, ma'am. Okay. Direction. So that is the right answer, sir. Very good. So let me explain this. So you see, the question is Bhairav walked 30 feet towards north. So imagine that if Bhairav is here, so he walked 30 feet towards the north. Okay, then took a left turn. So this is left, and then he walked 15. Okay, so he walked 15 feet, and then again he took left turn, and he walked for 30 feet. Okay, so now how far and in which direction? So how far அப்படிங்கிறது it is easy to understand, easy to calculate, because மேலே உள்ள இந்த distance தான் the same distance here. Okay, so this is மேலே உள்ள 15 அப்படிங்கிறதால this is also 15 feet. And in which direction அப்படின்னு கேட்கும்போது this is the original and here. So இங்க இருந்து இந்த position வந்து நமக்கு west direction. So 15 feet to the west is the right answer. Okay, so now you can try the remaining things. Two, I have given 5 sums for this. Remaining 3 you can try in the try at home. Okay, and if you have any doubt you can ask me. Now let us move on to blood relations. Let me share my screen. Yeah, here you can see this image. Okay, this is the base idea or basic thing of solving blood relations question. So the yellow color in the center, yellow color square box in the center, no, it is U. Okay, imagine that U.
So the closest circle for every individual will be their parents. So father, mother, brother, sister, and then we have husband or wife. Okay, so here I have classified and colored into color. I have categorized the father and his relatives, his side relatives, father's side relatives in blue color. In each and every color I have categorized each and everything. Okay, so usually father's father will be paternal grandfather, and father's mother will be paternal grandmother. Father's brother is uncle, father's sister is aunt. So father's siblings, father அப்பா கூட பிறந்தவங்களுடைய பிள்ளைங்க இருப்பாங்கல்ல, அவங்க எல்லாருமே கசின்ஸ் தான். யூ ஷுட் நாட் யூஸ் த வேர்ட் கசின் பிரதர் ஆர் கசின் சிஸ்டர். ஸோ ஐதர் he is a male or she is a female, either male or female, you have to use cousins. ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி தான் அம்மாவுக்கும். ஆனால் அந்த பெட்டர்னல் கிராண்ட்ஃபாதர் பெட்டர்னல் கிராண்ட்மதருக்கு பக்கத்து பதிலாக மெட்டர்னல் கிராண்ட்ஃபாதர் மெட்டர்னல் கிராண்ட்மதர்னு போடுவோம். ஸோ ஃபாதர் மதர் சைடு இவ்வளோதான், இது முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் யூ கம் டு பிரதர். ஸோ யுவர் பிரதர்ஸ் ஒய்ஃப் இஸ் யுவர் சிஸ்டர் இன் லா, யுவர் பிரதர்ஸ் சன் இஸ் நெவ்யூ, அண்ட் யுவர் பிரதர்ஸ் டாட்டர் இஸ் நீஸ். The same thing comes with sister too. சிஸ்டரோட ஹஸ்பண்ட் பிரதர் இன் லாவா இருப்பாரு, மற்றபடி சன் டாட்டர் எல்லாமே சேம் தான். ஓகே, நம்ம அம்மா அப்பா கூட பிறந்தவங்களுடைய பிள்ளைங்க வந்து நமக்கு கசின்ஸ், அண்ட் நம்ம கூட பிறந்தவங்களுடைய பிள்ளைங்க வந்து நமக்கு மேலா இருந்தா நெவ்யூ, ஃபீமேலா இருந்தா நீஸ். ஓகே, நவ் கம் டு த பார்ட்னர்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ். ஸோ இஃப் நீங்க மேலா இருந்தீங்கன்னா ஒய்ஃப், ஃபீமேல்னா ஹஸ்பண்ட். ஓகே, ஸோ ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஃபாதர் இஸ் ஃபாதர் இன் லா, husband's mother is mother-in-law, husband's brother is brother-in-law, husband's sister is sister-in-law, husband's son is my son. So இது சொல்லும்போது it may find ridiculous. என்ன மேம் ஹஸ்பண்ட் சன்னு நம்ம சன் தானே, இதெல்லாமா கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க அப்படின்னா they have asked. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி husband's daughter is also my daughter. ஓகே, ஸோ இவ்வளவுதான் பார்க்கணும். You just go through. I will give you 1 minute. You just go through it and then we can solve the questions. Take sum number 13 in the file that I have shared. Okay, so here you see, pointing to a photograph, a man said, I have no brother or sister, but that man's father is my father's son. Whose photograph was it? So எப்பவுமே blood relation நீங்க solve பண்ணும்போது always you have to solve from the last. Okay, இந்த சென்டென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா I have no brother or sister, but that man's father is my father's son. So you have to solve it from the last. So from the last அப்படின்னு வரும்போது இதுல my father's son, அதுதான் வந்து last phrase. ஓகே, அப்போ who my father, இப்போ my father's son யாரா இருப்பாங்க? That man, that man's father is my father's son. So இப்போ my father's son யாரா இருப்பாங்க? ஃபர்ஸ்ட்லயே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, I have no brother or sister. எங்க அப்பாவோட பிள்ளை யாரு? நான் தான். எனக்கு அண்ணனும் கிடையாது தங்கச்சியும் கிடையாதுன்னா எங்க அப்பாவோட பிள்ளை நான் தான். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஃப்ரேஸ் இதுதான், my father's son. இது வந்து இது ஃபுல்லா நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம், இந்த ஃபுல் ஃப்ரேஸையும் you can replace into me. That man's father is me. ஓகே, சரி. இப்போ அந்த மனுஷனோட அப்பா நான் தான் அப்படின்னா அந்த போட்டோல இருக்கிறது யாரு?
என்னோட பையன். புரியுதுலப்பா? ஸோ போட்டோல இருக்கிற மனுஷனுடைய அப்பா நான். ஸோ தட் மேன்ஸ் ஃபாதர் இஸ் மீ. அப்போ whose photograph was it அப்படின்னா சன். ஓகே, his son is the right answer. இப்போ நம்ம எப்படி வந்து பிளட் ரிலேஷன்ல ஒரு டிப் என்ன அப்படின்னா we have to solve from the last. செகண்ட் டிப் என்ன அப்படின்னா the question is very important. என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? இப்போ whose photograph was it அப்படின்னு கேட்டதுனால we say that it is his own son. இப்போ இது whose what relation இல்ல how is the person in the photograph related to this man அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்லணும்? son. ஓகே, அதே மாதிரி how is this man related to that person in the photograph னு கேட்டா father. So we have to be very careful in these two places. The first thing you have to solve from the last. The second thing you have to concentrate on the questions. Okay, yes. So now you can try the second one, not second one, the 14th question. Pointing towards a person in a photograph. Anjali said, he is the only son of the father of my sister's brother. Okay. Yes, very good. Then you can, yes ma'am, you can try the next question also. Others, you just solve it. If you want me to explain, I will explain it to you. Ma'am, you can move on to the 15th question too. Kalishwaran sir, should I want to explain the 14th question? எஸ் மேம், ப்ளீஸ் வெயிட் மேம். நான் பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் வண்டி நிப்பாட்டி தான் லாஸ்ட் டைம் ஆன்சர் பண்ணேன். ஓகே 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 சார், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் போறேன். ஓகே ஓகே. சோ என்ன கேட்டிருக்காங்க இதுல? அஞ்சலி said he is the only son of the father of my sister's brother. So here அந்த லாஸ்ட் phrase என்னது அப்படின்னா my sister's brother, என்னோட அக்காவோட தம்பி. அப்ப எனக்கும் யார் தான் அது? தம்பி தான், தம்பியோ அண்ணனோ. ஓகே, so of me, of my brotherனே வச்சுக்கலாம். my sister's brotherனாலும் my brotherனாலும் ஒண்ணுதான். அப்போ இந்த my sister's brotherங்கிறத நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம், my brother அப்படின்ட்டு. இப்போ இந்த phrase நம்ம வாசித்து பார்க்கும்போது he is the only son of the father of my brotherன்னு வருது. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் சால்வ் பண்ண வேண்டிய phrase வந்து father of my brother. இப்போ எங்க அண்ணனோட அப்பா எனக்கு யாரு? அப்பா தான். So he is the only son. அப்போ இந்த the father of my brother என்னவா மாறுது? my father ஆ மாறிடும். So he is the only son of my father. அப்போ it means that அவங்க வீட்ல 3 பிள்ளைங்களோ 4 பிள்ளைங்களோ, ஆனா அவங்க அப்பாக்கு ஒரே பையன். It doesn't mean that அவங்க அப்பாக்கு ஒரே பிள்ளைன்னு அர்த்தம் கிடையாது. ஒரே பையன் ஆனா 3 பிள்ளைங்க. புரியுதா? இந்த only son, only daughter. இப்போ he is the only child அப்படின்னா ஒரே குழந்தை அப்படின்னு அர்த்தம். only son அப்படின்னா ஒரே பையன், ஆனா பொண்ணு ஒருவேளை இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம். இந்த மாதிரியான ஒரு இதுலதான் கொண்டு வருவாங்க. சோ அப்படிங்கிறப்போ இது வந்து how is that person is related to அஞ்சலி அப்படின்னு கேட்டிருக்கு.
ஸோ அப்பனா அஞ்சலிஸ் பிரதர். இப்போ இதே இது ஹவ் இஸ் அஞ்சலி ரிலேட்டட் டு தட் பர்சன் அப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா சிஸ்டர் அப்படின்னு வரும். ஓகே, எஸ். குருலதா மேம், நெக்ஸ்ட் சம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. The sister, so I don't know correctly actually. என்னமா? 15.1. யா, மேம் ஐ Let me- திங்க் மதர். how is the woman related to the man? Okay, Pathroke, you have come up with different answers. Okay, pointing to a man, a woman said, his mother is the only daughter of my mother. Okay, my only daughter of my mother. Okay, ஒரு woman தான் சொல்றாங்க. அப்போ only daughter தான். அப்ப அது யாரு தான்? அந்த உமன் தான். சரியா? அப்போ his mother is me அப்படின்னு அர்த்தம். அவனோட அம்மா நான் தான் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்போ how is the woman related to the man அப்படின்னு வரும்போது mother. Sir is correct. Gurulata ma'am, should I want to explain one more time? No, ma'am. Okay. So this is how you have to solve the blood relation questions. Sometimes இந்த மாதிரி pointing to அப்படின்ட்டு எல்லாம் கொடுக்காம like A, if A has அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. இப்போ ஒரு ஃபேமிலியில ஒரு மேரிட் கப்பல் இருக்காங்க, ஒரு சில்ட்ரன் இருக்காங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுப்பாங்க. பட் the concept is the same for every sums. Okay, so next இந்த மாதிரியா நம்மளுக்கு லாஜிக்கல் ரீசனிங்ல கேட்பாங்க அப்படின்னா they will give you letter series and number series. So you will be having letter series, number series, and also you will be having coding, decoding. So you see the 11th question. So in the coding, decoding பண்ணும்போது what you have to do is write A to Z in ascending order and descending order. So paper 1 பொறுத்தளவுல you have to get a lot, you can use many papers. You have to use many papers. Okay, so you just once you get the paper for working out, you just write A to Z in ascending order and descending order so that you can easily find out. So இதுல பாருங்க EFMIJ கொடுத்திருக்காங்க, இங்க DELHI கொடுத்திருக்காங்க. So இதுல டிக்கு அடுத்த லெட்டர் இதுல இ இருக்கு. அதே மாதிரி டெல்லியில ஈக்கு அடுத்த லெட்டர் எஃப் இருக்கு. அண்ட் தென் யூ ஹாவ் எல். எல்லுக்கு அடுத்த லெட்டர் எம் இங்க இருக்கு. ஹெச்சுக்கு இது வந்து இதே பேட்டர்ன்ல தான் இருக்கும். ஸோ இதுல எல்லாமே நெக்ஸ்ட் லெட்டர் அல்லனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் EFMIJ உடைய ஒவ்வொரு லெட்டருடைய ப்ரீவியஸ் ஆல்பபெட்டை வந்து நம்ம சேர்த்து எழுதுனா வர்ற விஷயம். ஸோ அப்போ இந்த லாஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் த வேர்டு அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி லாஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம், யூ ஷுட் நாட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் பை ஃபைண்டிங் அவுட் ஃபார் ஆல் த லெட்டர்ஸ். அந்த எஸ்ஸுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். ஸோ எஸ்ஸுக்கு ப்ரீவியஸான ஆல்பபெட் என்னன்னு பார்க்கணும். தட் இஸ் ஆர். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆர். ஓகே, ஸோ யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி சில ட்ரிக்கியாக இருக்கும். இப்போ இதுலலாம் வந்து நமக்கு வேலையே கிடையாது, ஒன்று கண்டுபிடிச்சா மட்டும் போதும். பட் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படி எல்லாத்துக்கும் வரிசையாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. இது ஏன் இது நடக்குது அப்படின்னா கொஸ்டினை ஒழுங்கா ரீட் பண்ணாதனால. அதாவது இந்த ஹரி பெரி ஒரு பதட்டத்தில், இந்த நர்வஸ்னஸ் அண்ட் ஆங்ஸைட்டி, யூ ஜஸ்ட் லீவ் சம் வேர்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ அதை வந்து பண்ணாதீங்க, கேர்ஃபுல்லாக கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுங்க. சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், பட் அதை வந்து ஃபுல்லாக உட்காந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கெல்லாம் தேவையில்லை. ஓகே, ரெண்டாவது ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம். அதாவது எப்பவுமே இதே பேட்டர்ன்ல தான் இருக்கணும்னு கிடையாது. ஒவ்வொரு மாதிரி எப்படினாலும் பேட்டர்ன் வந்து மாறும். அவங்களுக்கு தோணுனது மாதிரி கொஸ்டின் எடுப்பாங்க. ஓகே, ஆனா இப்போ உங்களுக்கு என்னன்னே தெரியல அப்படின்னா அந்த கொஸ்டினை கொஞ்சம் ஒரு கவனமா கான்சியஸா கேர்ஃபுல்லா பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா கூட யூ வில் கிராஸ்ப் இட்.
D is the answer, ma'am. ZUPK? Yes, ma'am. Okay. Can you tell me the pattern, ma'am? Opposite Ma'am. sides. Ma'am said B or D, ma'am. Oh. Okay. ஸோ ஆப்போசிட் கான்ட்ராஸ்டாக நம்ம எழுதணும். ஏபிசிடியை ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லாக எழுதிட்டு ZY XY நம்ம டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதும்போது இந்த ஏக்கு நேராக என்ன இருக்கோ அது. இப்போ டிக்கு நேராக வி ஹேட் W. ஓகே, அதே மாதிரி பிக்கு நேராக வி ஹேட் K. ஸோ த சேம் திங் ஹாஸ் பீன் here. So ZUPK is the right answer. ZUQI வராது, ZUPK. Okay, so this is இது வந்து இந்த மாதிரி and then you will be getting letters, number series and letter series. So number series பாருங்க இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ல இருக்கும். Letter seriesம் similar to this. Okay. Like you can so இதுல I have given you numbers. Sixth sum பாருங்க, I have given you numbers. Letter seriesமே இந்த மாதிரி இருக்கும். They will be giving a pattern and so on. Sixth sum பாருங்க, 7, 10, 8, 11, 9, 12 இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம். சிலருக்கு வந்து நம்பர்ஸை பார்த்தோன்னே பயமா இருக்கும், ஐயோ நம்பர் சீரீஸா மேக்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ தட் இஸ் நாட் ட்ரூ திங். ஒரு 15 சம்ஸ் நீங்க ஒரு போட்டு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி. யூ வில் கெட் அ கைண்ட் ஆஃப் அ கியூரியஸ் மைண்ட். என்னதான் இதுல இருக்குன்னு பார்ப்போம், என்ன பேட்டர்ன்ல தான் இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். ஸோ இந்த 6th சம்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ், அப்புறம் 8, அதுக்கப்புறம் விட்டு 11, நெக்ஸ்ட் 12. ஓகே, ஸோ அதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா வந்து 7, 8, 9, அப்புறம் அந்த 7க்கு பக்கத்துல 10, 11, 12 ஆல்டர்னேட்டிவா கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன வரும்? 10 is the right answer. ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 7th, $36, $34, $30, $28, $24. இன்னொன்னு, இந்த இதற்கெல்லாம் லாஜிக் இருக்கணும், இந்த பேட்டர்னுக்கெல்லாம் லாஜிக் இருக்கும் அப்படின்ட்டுலாம் நம்ம யோசிக்க முடியாது. சோ இதுல நெக்ஸ்ட் என்ன வரும்னு கண்டுபிடிங்க. Yes, 22 is the right answer. So இதுல எப்படி 36 minus 2 ஆனா 34 minus 30, sorry 34 minus 4, அதுக்கப்புறம் 30 minus 2, அப்புறம் 28 minus 4. இந்த மாதிரி -2 -4 அப்படிங்கிறது ஆல்டர்னேட்டிவா வந்திருக்கு. ஸோ அப்படி வரும்போது அந்த ஆர்டர்ல நமக்கு வந்து 24 minus 2ங்கிற ஆர்டர் தான் நெக்ஸ்ட் வருது. So 24 minus 2, 22. Can you try the next one too? So next we have 22, 21, 23, 22, 24, 23.
ஸோ என்ன வரும் இதில்? we have 22, 21, 23, 25, ma'am. 25. Okay, so how? நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சம் பார்த்த அதே பேட்டர்ன்ல தான் இருக்கு. -1 +2 pattern. Yeah. Okay. So -1 +2, -1 +2 அதே பேட்டர்ன்ல தான் இருக்கு. அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து we have 25 is the right answer. Very good. இப்படியும் பார்க்கலாம். அல்லனா அந்த ஒவ்வொரு நம்பரும் விட்டு விட்டு கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. 22, 23, 24, 25 அந்த மாதிரியும் பார்க்கலாம். Next we have a series 53, 53, 40, 40, 27, 27. What should come next? இது எப்படின்னா நமக்கு 53 இது அதே இதை இன்னொரு தடவை டபுள் பண்ணிடணும். அப்புறம் -13. ஓகே, ஸோ -13 வரும்போது 53க்கு அப்புறம் 40, நெக்ஸ்ட் ஒரு 40, அதுக்கப்புறம் 40 -13 அது வந்து 27, 27. ஸோ அதே மாதிரி 27 -13 we have 14. ஓகே, எஸ். So this two, this one, 10th one. Ma'am. Okay. So this is also இப்போ இந்த பார்த்தோன்னே தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பயமா இருந்த மாதிரி இருக்கும். பட் இட் இஸ் ஈஸி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 21 வந்து ஆல்டர்னேட்டிவா வந்துட்டே இருக்கு. மற்றது வந்து இட் ஸ்டார்ட் வித் 9, 9 ப்ளஸ் 10 விட்டுட்டு 11, 11க்கு அப்புறம் 13 வந்திருக்கு. 13க்கு அப்புறம் we get 15. 15 is the right answer. So இதே மாதிரி we will be having letter series also. Okay. So I think so far it is very clear. Next ஒன்று படிக்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா that is syllogism. Syllogism இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்க அட்வான்ஸ்டு லெவல்ல நம்ம நாளைக்கு படிப்போம் along with Indian logic. But today you just learned a very easy things. Okay, இப்போ all அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். all அப்படின்னா இது ஃபுல்லா இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லா. இப்போ all clocks or watches. இப்போ இதுதான் C, சரியா? இதுதான் கிளாக். அப்படின்னா இது எப்படிலாம் எழுதலாம் அப்படின்னா வாட்ச் வந்து ஒரு பெரிய சப்செட் ஆகும். அதுக்குள்ள உள்ள எல்லாமே, அதாவது கிளாக்கா இருக்கிற எல்லாமே வாட்ச், இப்படி எழுதலாம். இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் வரையலாம். அல்லனா இட் இஸ் போத் ஓவர்லாப்பிங், ரெண்டு சர்க்கிள் இதுல ஓவர்லாப் ஆகுற மாதிரி போட்டு இட் இஸ் போத் கிளாக் அண்ட் வாட்சஸ். ஓகே, இப்படியும் ஒரு டயக்ராம் வரையும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ பாசிபிலிட்டி, திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ பாசிபிலிட்டி. ஆல்னு வந்ததுன்னா ஓகே. நெக்ஸ்ட் சம்மன் வரும் பாருங்க. இப்போ சம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ சம் கிளாக்ஸ் ஆர் வாட்சஸ் அப்படின்னா இது கிளாக், இது கிளாக்கு, இது வாட்ச். அதுல அந்த கிளாக்ல சம் கிளாக்ஸ் ஆர் வாட்சஸ், இதுதான் வந்து வாட்சஸா இருக்கிற கிளாக். அந்த இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்குல அது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ இதுதான், திஸ் இஸ் த பேசிக் திங். இப்போ நோ வால் இஸ் அ கிளாக், இப்போ நோ கிளாக் இஸ் அ வாட்ச் அப்படின்னு இருக்குன்னு நோன்னு இருந்தாலே உங்களோட டயக்ராம் எப்படி இருக்கணும், ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நோ கிளாக்ஸ் ஆர் வாட்ச் அப்படிங்கிறதுல கிளாக் ஒரு சர்க்கிள், வாட்ச் ஒரு சர்க்கிள். கிளாக் ஒரு சர்க்கிள், வாட்ச் ஒரு சர்க்கிள். நோ அப்படின்னு வந்துட்டாலே இந்த ரெண்டுத்துக்கும் சுத்தமா எந்த விதமான கனெக்ஷனோ எதுவுமே இல்லை. தே ஆர் டிஸ்கனெக்டட். ஓகே, இந்த மாதிரி பார்க்கணும். இப்படி பார்த்து உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர்ஸ் வருது அப்படிங்கறத
we shall see. Okay, no சொல்லியாச்சு. Sum is that's all. So now you can solve the question. Question number 16. இதுல first I will work it out for you. இப்போ என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க? All clocks are watches அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட். Okay, all clocks are watches. Some clocks are alarm. Okay, so அப்போ எப்படி வரும் அப்படின்னா some clock are alarm. ஏன் அப்படின்னா இப்போ all clocks are watches தான். அந்த clocksல some clocks are alarm அப்படிங்கிறப்போ clock இருக்கிற எல்லாமே watch தான். அப்போ some அலாமா இருக்கிற சிலதும் clocks அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். ஓகே, அடுத்தது இன்னொரு இதுவும் இருக்கு, இன்னொரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. எப்படி அப்படின்னா all clocks are watches. ஓகே, அடுத்தது இது clock, இது watch. Now you have an alarm too. Some clocks are alarm. இதுல இந்த சர்க்கிள்லயும் வரலாம். இது அலாம், ஏன்னா சில கிளாக் அலாம். அப்போ வாட்சா இல்லாத அலாமும் கொஞ்சம் இருக்கலாம்ல. So these two are possibilities. First நீங்க எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கன்க்ளூஷன் சிலாஜிசம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா you have to draw the Venn diagram. அப்புறம் கன்க்ளூஷன் வந்து நீங்க பார்க்கணும். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் you have to choose the options. இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க? some alarm or watches அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அது ட்ரூவா ஃபால்ஸா? இப்போ நம்ம இந்த கன்க்ளூஷன்ல பாக்குறது ரெண்டு சர்க்கிள். இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு பாசிபிள் வென் டயக்ராம் போட்டிருக்கோம். இந்த ரெண்டு வென் டயக்ராமுக்கும் சூட் ஆகணும். ஓகே, இப்போ இதுல சம் அலார்ம் ஆர் வாட்சஸ் வந்து இதுல பாருங்க, இதுல அலாம் இருக்கு, சம் அலாம், இது எல்லாமே என்னதுதான்? வாட்சஸ் தான். அதே மாதிரி இதுலயும் பாருங்க, இது அலாம், இது சர்க்கிள் இஸ் அலாம், இதுல கொஞ்சம் இது வந்து வாட்சஸ் தான். ஸோ கன்க்ளூஷன் 1 வந்து கரெக்ட், இட் ஃபாலோஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஆல் வாட்சஸ் ஆர் அலாம் அப்படிங்கிறது இதுல ஆல் வாட்சஸ் ஆர் அலாம் கரெக்டா அப்படின்னா இதுலயுமே தப்பு தான். ஏன்னா வாட்ச் தான் வந்து பெரிய செட்டு, மற்ற எல்லாமே சப்செட் தான். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இதுலயும் பாருங்க ஆல் வாட்சஸ் ஆர் அலாமா அப்படின்னா இல்ல. some watches are the alarm, all watches are not alarm. So அப்போ only conclusion 1 follows. Okay, neither conclusion nor conclusion 2 follows அப்படின்னா அதோட மீனிங் என்ன? இதுவும் கிடையாது அதுவும் கிடையாதுன்னு அர்த்தம். either conclusion 1 or conclusion 2 follows அப்படின்னா ஒன்னு இது அல்லனா அது ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, this is how you have to solve the syllogism question. Next try பண்ணுங்க பாப்போம். 17